हे मूर्ख गलातियो, किने तुहाडे उत्ते जादू पा ले। और परमेश्वर का कलाम संत पौलुस दे राही अज तुहाडे नाल गलबात कर रहा कि हे गलातियो, मूर्ख क्या गया? हाँ, हे मूर्ख गलातियो, तुहाडे उत्ते किन्ने जादू पा दिते? हाँ जी, जिन्हां दियां अखां दे सामने यीशु मसीह सलीब उत्ते चढ़ाया होया। और परमेश्वर का कलाम कह रहा कि जिन्हां लोकां दे सामने यीशु मसीह सलीब ते चढ़ाया गया, सरीहन प्रसिद्ध किया गया। और वो की होया, पूरे संसार दे विच ओदी की हो गई, जय जयकार हो गई। जिस समय उन्हें मौत और शैतान उत्ते फतेह पाई, क्यों की हो गया, प्रसिद्ध हो गया, मशहूर हो गया। हाँ जी, मैं तुहाथों निरा इन्ना मालूम करना चाहता हाँ। और परमेश्वर का दास संत पौलुस कह रहा कि मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना हाँ, पई तुहानू शरा दे कम्मां तो आत्मा प्राप्त होया, और तुहानू परमेश्वर की व्यवस्था तो की होया वा, परमेश्वर का आत्मा प्राप्त होया, अथवा नेचा दे सुनेहे तो। और केड़े वचन तो? विश्वास दे वचन तो तुहानू की मिलिया? आत्मा मिलिया। हाँ जी, कि तुसी एहो जेहे मूर्ख हो। और परमेश्वर का कलाम कह रहा कि तुसी एहो जे मूर्ख हो, भला आत्मा द्वारा आरंभ करके तुसी हुण शरीर द्वारा समाप्त करदे हो। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा जिस समय तुसी तौबा कीती, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह नू दिता, उस समय तुसी आत्मा के द्वारा की हो गए, तैयार हो गए। अज विश्वासी की लाइफ नू वेखो, अज विश्वासी की जिंदगी नू वेखो। पहला पवित्र आत्मा दे विच किन्नी प्रेयर करदा सी, किन्ना नच नच के आराधना करदा सी, किन्नी वर्शिप करदा सी। अज वो शरीरक बन चुका है। ताई परमेश्वर का दास संत पौलुस कह रहा कि हे मूर्ख गलातियो, उस समय की कलीसिया नू कह रहा। इधर ध्यान दीजिए। हालेलुया। इधर ध्यान दो, वचन होने मैं पूछ लेना जी, मैं की सिखा रहा। और परमेश्वर का दास कह रहा उस समय की कलीसिया नू कि तुसी आत्मा तो शुरू किया, आज शरीरक हो चुके हो। आज बहुत सारे विश्वासी भाई बहन जो पहला बड़ी प्रार्थना करते सी, बड़े फास्टिंग रखते सी, बड़ी प्रेयर करते सी, आज उन्होंने लाइफ में वेखो, ना तो उन्होंने वचन का चेता आ, ना तो उन्होंने प्रार्थना का चेता आ, ते ना ही उन्होंने फास्टिंग का चेता वा। हालेलुया, हालेलुया। आज वो शरीर दे विच चले गए ने, शरीरक कामां नूं, शरीरक अभिलाषा दे मुताबिक चल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने शरीर उन्होंने कहता वा, उसे तरह वो शरीर की कामना नूं पूरा कर रहे हैं। वचन दे विच लिखिया, जिस समय आदम ते हवा अदन दे बाग दे विच सी, तां परमेश्वर दा आत्मा और परमेश्वर यहोवा उन्हां दे नाल गलबात करदा सी सुबह और शाम नूं। हालेलुया। क्यों? उस समय वो आत्मिक सी, उस समय वो शरीर तो नहीं सी, और परमेश्वर का आत्मा रोजाना उन्होंने मिलने वास्ते आता सी, और वो परमेश्वर की प्रेजेंस विच, परमेश्वर के मसा दे विच भरे रहंदे सी। जिस समय तुसी आत्मा के द्वारा चलते हो, प्रार्थना के द्वारा चलते हो, फास्टिंग के द्वारा चलते हो, ते तुसी भरे रहंदे हो परमेश्वर के मसा दे नाल, परमेश्वर की सामर्थ दे नाल, परमेश्वर के अभिषेक दे नाल, और तुहानू इत्थे महसूस होती है परमेश्वर की हजूरी। और जिस समय तुसी शरीरक कामना पूरा शुरू कर देंदे हो, शरीरक कामां दे अंदर रहना शुरू कर देंदे हो, पाप नूं अपनी जिंदगी में एंटर करते हो, उस समय तुहाडी आत्मिकता खत्म होनी शुरू हो जाती है। और वचन दे विच लिखिया कि जिस समय आदम ते हवा ने शैतान की गल सुनी, शैतान दे वचन सुने, शैतान की आवाज सुनी, और हवा ने जिस समय शैतान की आवाज सुनी, ओदी आवाज सुन के ओदी गल्लां दे विच आ गई और भरमाई गई। हालेलुया, हालेलुया। अज भी इंसान
शैतान के वास विच आ। अगर वो परमेश्वर की मर्जी के नाल नहीं चलता, आत्मा के द्वारा नहीं चलता, परमेश्वर की हजूरी विच नहीं चलता, अपनी लाइफ नू अच्छे तरीके दे नाल नहीं बतीत करता, भावें उन्हें तौबा कीती आ जां नहीं कीता, तां वो वड्डी मूर्खताई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जिस समय हवा ने शैतान की आवाज सुनी ते उन्हां दी आत्मिकता खत्म हो गई, वो शरीरक हो गए। अज भी देखो उन्हां घरां दे विच जाके जिन्हां घरां परिवारां दे विच शैतान शरीरां दे विच वास कर रहा, उन्हां दी आत्मिकता नूं ने खो लिया। की कर लिया? आत्मिकता नूं खो लिया। बहुत सारे विश्वासियों की जिंदगी नूं उन्हें की बना दिता होया वा? शरीरक बना दिता होया। और परमेश्वर का कलाम कह रहा संत पौलुस की ज़बानी कि हे मूर्ख गलातियो, तुसी आत्मा तो आरंभ कीता ते हुण शरीरक कामना दे पिछे तुसी दौड़ना शुरू कर दिता है। हालेलुया। पढ़ांगे ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਝੱਲਿਆ? और परमेश्वर का कलाम कह रहा कि तुसी अपने शरीर के उत्ते इन्नी बीमारी दुखा नूं सिया एवें ही चल लिया, इन्नियां मुसीबतां नूं। हाँ जी, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇ और कलाम कह रहा जे सच्ची मुच्ची इस तरह ही होवे, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ और जेड़ा परमेश्वर तुहानू आत्मा दिंदा ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, और तुहाडे विच करामातां विखाउंदा है, ਸੋ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੇਜਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। और परमेश्वर का कलाम कह रहा कि वचन के द्वारा तुहाडे विश्वास के द्वारा वो तुहाडी जिंदगी दे विच की करदा वा? करामाती काम करदा है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर के कलाम के विचों पढ़ के देखांगे दूसरा करंथियां 10 बाब ਉਹਦੀ 8 आयत पढ़ांगे। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਢਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। पहला करंथियां 10 बाब ਉਹਦੀ 8 आयत। ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰੀਏ। और परमेश्वर का कलाम कह रहा सी शरीर विच रह के ना हरामकारी करिए, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ और जिवें उस समय दे विच बहुत सारे लोगों ने शरीर नूं खुश करन वास्ते हरामकारी कीती, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 23,000 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸੱਥਰ ਲੱਥੇ। और कितने लोग मर गए उस समय? 23,000। 23 कि 33? 23,000। 23,000 लोगों के सत्तर लथे उदों। किस तरह? शरीर की उन्हें सुनी, पाप किया उन्होंने शरीर के विच रह के। जो मूसा उन्होंने मिस्र के विचों बाहर कढ़ के लिया, जिस समय वो लाल समुद्र के विचों उन्होंने कढ़ के लैके आया, उस समय सारे इसराइलियों का की होया सी? बपतिस्मा होया सी। और जिस समय वो जार दे विच आ गए, मूसा परमेश्वर की हजूरी में चला गया उन्होंने वास्ते 10 हुक्म लैन लई। और उस समय लोगों ने की कर दिता कि मूसा हुण पता नहीं की हो गया, उन्हें आना या नहीं आना, की पता नहीं मर खप गया वा, क्यों ना असी अपना देवी देवता बना लिए। उन्होंने एक बच्चा बनाया और ना उन्होंने कोई रोकण वाला सी ना कोई टोकन वाला सी। उत्थे उन्होंने अपने शरीरक अभिलाषा नूं पूरा किया, हरामकारी की, लुचपुणा किया, बदमस्तियां कीतियां उन्होंने, और परमेश्वर की मर्जी नूं अपनी जिंदगी विचों की कर दिता, खत्म कर दिता। पढ़ांगे। ਅਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਰਤਾਈਏ। और कलाम दे विच लिखिया कि उन्हां लोकां ने परमेश्वर नूं परताया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਰਤਾਵਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਸੇ दिन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ?
ਨਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਹੈਕਲ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਆ, ਮੰਦਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾਸ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਡਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਲਾਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ 28 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਫ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 5 ਬਾਬ 16 ਤੋਂ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ? ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਭਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਆ? 7ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਆ। 10 ਹੁਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 7ਵਾਂ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰ। ਔਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਕੀ ਹਨ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਏ ਆਏ ਵਾਕਈ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਾਗਣਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਉਣਾ ਵਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੋ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਵੋ? ਸਰੀਰਕ ਰਵੋ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਣ 'ਚ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਵੇਖਣ 'ਚ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੋ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੋ, ਈਰਖਾ ਕਰੋ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਦੋਸ਼ ਲਾਓ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ।
अगर तुसी शरीर नूं खुश करते रहे ते कदी स्वर्ग विच नहीं जा सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़ांगे। क्यों जो शरीर आत्मा के विरुद्ध परमेश्वर का दास कह रहा क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध ਅਤੇ आत्मा शरीर के विरुद्ध लोचदा है। और जरा आत्मा वा उस शरीर के विरुद्ध लोचता है। जिस दिन तुसी प्रेयर करनी शुरू कर दी, फास्टिंग करनी शुरू कर दी, वचन पढ़ना शुरू कर दिता, तुसी शरीर के काम तुहाडे अंदरों मरने शुरू हो जाने। तुसी कहना नहीं नहीं वचन में लिखिया 7वां हुक्म व्यभिचार नहीं करना, फिर तुसी कहना मैं नशा नहीं करना, वचन दे विच लिखिया नशा ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਵਿੱਚ 10 ਹੁਕਮੀਆਂ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? रिश्तेदार को पहुंचे भी ना हो तो कह देते मैं बस स्टैंड आ गया जी, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया जी फोन दे राही। झूठ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ? ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਝੂਠ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਦੋਸ਼ ਲਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਈਰਖਾ ਇਹ ਜੀਭ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। और कलाम कह रहा कि तुसी इन्हां चीज़ां ते की करनी है, जित प्राप्त करनी है। जिद्दन तुसी आत्मा के द्वारा चलना शुरू कर दोगे फिर तुहानू स्वर्ग विचों नहीं निकलना पएगा। फिर तुहाडा जीवन की पोथी विच नाम लिखिया जाना जिहड़ा मिटाया नहीं जाना। पढ़ांगे। क्यों जो एक दूए के विरुद्ध हैं। और कलाम कह रहा कि जिहड़ा आत्मा वा वो शरीर के विरुद्ध आ, और जिहड़ा शरीर आ वो आत्मा के विरुद्ध आ। और आत्मा चाहता है कि तुसी प्रेयर लाइफ विच मजबूत होवो, और शरीर चाहता है कि तुसी शरीर के कामां विच खुश होवो, शरीर की कामना नूं पूरा करो, शरीरक कामां दे विच खुश रहो। पर परमेश्वर चाहता है कि तुसी आत्मिक बनो। की बनो? अगर तुसी आत्मिक बनोगे तुसी बचोगे, तुहाडे बच्चे बचणगे, तुहाडा परिवार बचेगा, तुहाडा नगर बचेगा, तुहाडा इलाका बचेगा। अगर तुसी नहीं बचे तो तुसी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते। बचा सकते? बाइबल पढ़ के देख लो, नूह ते ओदा परिवार बचिया, लूत ते ओदियां बेटियां बचियां जिन्हां ने खुदा दा डर रखा। लूत दी घर दी ने पिछे मुड़िया, मुड़ के वेख्या, पिछे मुड़ के वेखना जानी कि पुरानी जिंदगी वाल मुड़ना, ते उत्थे लून दा थंम बन गई। अज जे तुसी पुरानी जिंदगी में जाते हो तो तुहाडे उत्थे सब कुछ रुक जाता, बरकतां रुक जांदियां, कारोबार रुक जाते, तुहाडी हर एक चीज़ रुक जाती, ग्रोथ जिहड़ी वधदी नहीं आ, तुहाडा लैवल रुक जाता, तुहाडे जिहड़े मन दी इच्छावां उत्थे रुक जांदियां जिद्दन तुसी शरीरक हुंदे हो। और परमेश्वर का कलाम कहता संत पौलुस जबानी कि तुसी सारे क्यों हो? आत्मिक हो, आत्मा के द्वारा चलो। जिथे आत्मा उत्थे की आ आजादी आ। हर एक बंधन तो, बीमारी तो, शैतान तो, हर पाप तो आजादी होएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गर्मी ज्यादा हो, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ, ਬਾਹਰ ਹੀ। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे।
ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ। ਮੱਧ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਗੰਦਮੰਦ, ਲੁੱਚਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਹਸਦ, ਕ੍ਰੋਧ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਟਾਂ, ਬਿਪਤਾ, ਖਾਰ ਨਸ਼ੇ, ਬਦਮਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆਦਮੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮੰਦ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸਰੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਾਹ ਪੂਰਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਆਈ, ਮੌਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਪਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਲੋ ਪਾਪ, ਕਰ ਲੋ ਚੋਰੀ, ਦੇ ਲੋ ਧੋਖਾ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਆਤਮੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਵਿਭਾਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਤਵਾਂ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵਿਭਾਚਾਰ ਨਾ। ਇਹ 10 ਹੁਕਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲਾਸਟ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਡੀਜੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਦੂਜੇ ਗੀਤ,
ਚੱਲਣ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਠਾ ਠਾ ਵੱਜਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੂਸੀਫਰ ਦੂਤ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੂਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ, ਡਿੱਗ ਜੋ ਭਾਵੇਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਪੱਖਿਆਂ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏ, ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਵੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹ ਨਾ ਆਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਾਪ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਪੜਾਂਗੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੰਥੀਆਂ 12 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ ਔਰ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਚਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ। ਅਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਗੱਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ? ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਕਿ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਓ। ਪੜਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਪਈ ਕਿਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਐਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੇਖਾਂ। ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਪਾਓ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ। ਔਰ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਵੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜਾਂਗੇ। ਮਤੇ ਝਗੜਾ ਈਰਖਾ ਕ੍ਰੋਧ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸੋਰੇ ਆਕੜਾਂ ਅਤੇ ਕਮਸਾਨ ਹੋਣ ਅਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੌਲਿਆ ਪਾਵੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਤੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂ? ਆਤਮਿਕ ਦੇਖਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਂ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਾਂ, ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਦਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੇਖਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਧੇ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇ? ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵਧੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ